너를 훈련시키는 방법은 안두죠. 덤플링이죠. 자, 이 음식을 가지고 해야 될 것 같아. 라는 해석의 문장입니다. 제가 해석을 말씀드렸어요. 자, 우리 소리 한번 더블 체크 해보도록 하겠습니다. See that the way to get through to you is with this. I now see that the way to get through to you is with this. I now see that the way to get through to you is with this. I now see that the way to get through to you is with this. I now see that the way to get through to you is with this. I now see that the way to get through to you is with this. I now see that the way to get through to you is with this. I now see that the way to get through to you is with this. I now see that the way to get through to you is with this. I now see that the way to get through to you is with this. 자, 어떻게들 캐치를 하셨습니까? I now see that the 자, 너하고 해결해 나가야 처리해 나가야 될 방식은 자, 직역이 좀 러프하네요. 자, 어떻게 캐치를 하셨나요? 자, 채팅창으로 참여를 해주셔도 되고요. 자, 뮤트를 끄고 말씀을 해주시면 제가 바로 피드백 드리면서 진행을 한번 해보도록 하겠습니다. I now see that 이렇게 시작을 했죠. The way to get through to you. 정답, 그쵸? The way to get through. The way to get through. Get through. Get through to you is 자, blah blah blah라고 얘기를 했습니다. 자, 여기를 한 덩어리로 잡아주셔야 되겠죠? 자, 조금 더 넓게 한번 가볼게요. 자, 이렇게 한 덩어리로 잡아주시면 되겠죠. 자, 일단 뒤에 내용은 다들 잡으셨는데 캐치를 하셨는데 너무 쉬워서 말씀을 서로 이렇게 안 하시는 것하고 이해를 했습니다. 일단 이 the way to get through to you 이 부분을 한 덩어리로 한번 잡아보도록 하겠습니다. 자, 우리 지난번에 충분한 연습은 하지는 않았었지만 캐치를 한번 해봤었어요. 자, 크게 한번 해보시겠어요? The way to get through to you. 일단 the way를 먼저 우리가 intonation을 잡아야 되겠죠. 자, the way는 the way 이렇게 두 단어를 분절분절해서 얘기를 하진 않겠죠. 한 호흡으로 처리를 하게 되면 down, up이 되겠죠. why? 관사나 소유격은 distress 되는 거죠. 자, 그리고 그냥 이제 the way 이렇게만 하기보다는 way를 우리가 타임 스팬을 좀 길게 늘려서 얘기를 하게 되면 the way 이렇게 발음이 되겠죠. 자, the way를 한 단어처럼 처리를 해주시고 the way blah 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 이렇게 내려가는 거죠. 자, the way 다음에 형용사가 낮음으로 이렇게 이어져서 나오는 거죠. The way to get through. 자, 이렇게 한번 해보실까요? 자, 거의 다 들어오신 것 같은데 지금 잠시만 제가 확인을 하고 있습니다. get through를 먼저 한번 잡아보겠습니다. get through는 down, up이죠. why? 부사니까. 자, 구동사는 거의 다 뒤에 부사가 있죠. 그래서 get through 이렇게 down, up 해주셔야 되겠죠. 자, 여기 get through to you까지가 이렇게 내용어가 되고 한 의미 덩어리가 되니까 같이 한번 잡아보겠습니다. get through 해주시고 to you는 전치사가 높음이고 단어가 낮음이에요. 자, 그러면 천천히 우리가 이걸 완전 배려형으로 한다 하면 우리가 배려형을 한다고 한번 해볼게요. get through 그 다음에 부사 부분이 한번 올라갑니다. to you. 자, to you 자체가 높아요. get through to you. 자, 천천히 한번 해보시겠어요? get through, down, up, get through to you. get through to you. awesome. 그렇게 해주시면 되겠죠. 자, 크게 한번 해보시겠어요? get through to you. get through to you. 자, 이게 정말 이렇게 배려형 하는 속도인 거죠. get through to you. 인토네이션 잡았습니다. 그러면 이걸 이제 get through to you가 좀 편해지셨나요? 한 호흡으로 한 단어처럼 처리를 해보겠습니다. get through to you. 그러면 the way가 높음이고 get through to you가 낮음이에요. the way to get through to you. 자, 천천히 다시 한번 해볼게요. the way blah blah blah. the way to get through to you. 잡으셨죠? the way to get through to you is with this. with this 라고 했죠.
자, with this도 with가 전치사라서 높음 하고 그 다음에 단어 with this, with blah blah blah라고 했는데 this를 한 번 더 강조를 한 거예요. 그러면 with가 떨어지지는 않습니다. with this 이렇게 하진 않아요. 자, 우리가 들었을 때 with this처럼 들리더라도 with intonated 한 다음에 with this 이렇게 한 거라고 연습을 해주셔야 청음이 제대로 될 수가 있어요. with this 했는데 여기서는 this를 한 번 더 intonated 했죠. The way to get through to you is with this. 자, 소리 한번 더블 체크해 보도록 하겠습니다. I now see that the way to get through to you is with this. I now see that the way to get through to you is with this. I now see that the way to get through to you is with this. Oh, great, because I'm hungry. 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 자, 너무 쉬운데 왜 이런 걸 딕테이션을 하지? 라고 혹시 생각하신 분들이 있으시다면 빨리 한번 캐치해보고 넘어가 보도록 하겠습니다. 자, 어떻게들 캐치를 하셨나요? 자, 너무 쉬웠죠? 자, 너무 쉬워서 아무도 지금 채팅창으로도 참여를 하지 않고 뮤트를 끄시고 참여를 제가 한번 해보겠습니다. Oh, great. 네. 정답, 그쵸? 정답. Great, because I'm hungry. 그쵸? Great. 오, 잘 됐네요. 때마침 배가 고팠거든요. 라는 해석의 문장이 되죠. Because I'm hungry. 자, 소리 한번 더블 체크 해보고 바로 이어서 그 다음 대사로 넘어가 보도록 하겠습니다. Oh, great, because I'm hungry. I am. Oh, great, because I'm hungry. Oh, great, because I'm hungry. Oh, great, because I'm hungry. 자, 일반적으로 우리가 이 oh, great, because I'm hungry를 읽는다고 하게 되면 일단 great은 앞에 that's great, it's great 뭐 이렇게 주어 동사가 있을 텐데 great만 나왔죠. great은 intonated 되는 거죠. Why? Explaining part. 보어이기 때문에 intonation 들어가겠죠. because 자 because를 거의 이제 좀 tone down a little bit 해서 cause라고 거의 발음을 했죠. 여기는 거의 swallow를 하고 여기서는 이렇게 거의 발음을 했습니다. because I'm 자 접속사는 높음으로 잡고 그다음 주어를 바짝 붙여서 because I'm hungry 하면서 보어 부분에 explaining part, keywords가 되는 부분을 intonation을 줘요. because I'm hungry 이렇게 얘기를 할 텐데 여기서는 I am을 한 번 더 intonation을 살짝 준 것 같아요. 살짝 줬습니다. 자, 그 부분도 한번 우리가 더블 체크 해보면서 우리 힘을 빼고 얘기를 하면 I'm hungry 이렇게 얘기할 텐데 I'm hungry, I'm을 한번 intonation이 한 번 더 들어갔어요. I'm hungry, because I'm hungry. 자, 소리 한번 더블 체크 해볼게요. Oh, great, because I'm hungry. I'm hungry. Oh, great, because I'm hungry. Oh, great, because I'm hungry. Good. When you have been trained, you may eat. Good. When you have been trained, you may eat. Good. When you have been trained, you may eat. Good. When you have been trained, you may eat. Good. When you have been trained, you may eat. Good. When you have been trained, you may eat. 자, 내용이 결코 어려운 내용은 아니에요. 자, 그리고 단어는 다 쉬운 단어입니다. 근데 자, 소리가 매우 어려울 수 있어요. 자, 소리가 이게 잘 들릴 수 있느냐는 다른 얘기예요. 자, 한번 소리 한번 다시 한번 더블 체크 한번 해보도록 하겠습니다. Good. When you have been trained, you may eat. Good. When you have been trained, you may eat. Good. When you have been trained, you may eat. 잘 됐네. 좋다. 훈련이 끝나면 먹을 수 있어. 넌 먹을 수 있어. 라는 해석의 문장이었습니다. 어떻게들 캐치를 하셨나요? 자, 사운드가 어렵습니다. 네, 채팅창으로 참여를 해주셔도 되고요. 자, 뮤트를 끄시고 말씀을 해주시면 제가 좀 더 신속하게
반응을 하고 피드백을 드리고 진행을 해보도록 하겠습니다. Good, awesome, 그쵸? Good, trained, when you open, 그쵸? Have been, right, wait, late, 그쵸? Right, 자, good이라고 얘기를 했죠? 좋다, 좋아. Good. When you 자, trained는 다 캐치를 하셨어요, 그렇죠? 네, 어렵습니다. 이 소리가 어려워요. 이 우리가 지금 처음 하고 있는 이 구간 자체가 또 어렵게 발음이 됐고, 그리고 이 지금 문장 자체가 우리가 이렇게 사용을 해봤냐 그러면 별로 사용을 안 해본 어형입니다. 시제예요. 그래서 이 부분이 어떻게 인토네이션이 들어가고 어떻게 블렌딩이 되는지를 연습을 하고 이해를 하면 비슷한 소리는 들리게 됩니다. 근데 처음에 잘 들리면 그게 더 이상한 거겠죠. 자, 그래서 when you are all trained. 자, 그렇게 하면 그죠? When you are all trained 해석이 되겠죠? When you're 자, 두 단어였으니까 그쵸? 너 트레이닝 완료되면 훈련 완료되면 when you're 자, 이건 어떻게 읽을까요? When you're all trained 이렇게 읽으면 되겠죠. 자, 그런데 제가 이 받아 써야 되는데 제가 조금 중구난방하고 있네요. 자, 그래도 굴하지 않고 한번 나가 보도록 하겠습니다. 자, 어떤 행위, 어떤 이벤트를 얘기를 할 때, 사건을 얘기할 때, 이 사건을 점의 시제로 얘기를 할 수도 있고, 이렇게 선의 시제로 얘기를 할 수도 있습니다. 선의 시제를 얘기를 하거나 점의 시제를 얘기를 하는 거, 오늘 아마 기회가 있을 거예요. 선의 시제를 얘기를 할 때 먼저 한번 들어가 볼게요. 자, 시작하는 부분을 얘기를 할 때가 있고, 종료되는 지점을 얘기를 할 때가 있습니다. 예를 들어서, constrain, 그쵸? constrain 비슷하게 trained, right? 일단 우리는 trained는 들렸습니다. 자, 그리고 trained가 결과적으로 t 사운드와 r 사운드가 겹잠이 돼서 이 발음이 trained 해서 우리 귀에 trained로는 들릴 수 있어도 우리가 절대 발음을 추라고 해서는 우리가 원하는 그 경지에 도달할 수는 없습니다. t하고 r 사운드를 우리가 훅발성 다들 배우셨죠? trained 이렇게 해주셔야 되고요. 자, 지금은 우리가 시제에서 선의 시제가 있을 때 예를 들어서 I've been busy. 저 좀 바빴습니다. 자, 우리말로는 저 좀 바빴습니다. I have been busy 이렇게 얘기를 하잖아요. 근데 제가 얘기를 지금 자, 적어보겠습니다. I was가 아니죠. I've been 좀 어떻게 지냈어? 어떻게 지냈어요? 왜 이렇게 드문 불출하셨나요? 조금 바빴습니다. 이렇게 얘기를 했어요. I've been busy. 조금 할 일이 있었습니다. 자, 이렇게 제가 이 비동사를 어형을 이렇게 말을 했어요. 자, 그러면 이건 1번 이 선의 시제에서 시작하는 지점을 referring to 시작하는 지점 or 2번 referring to 종료되는 시점 어떤 것일까요? 이건 우리 정확하게 알아야 됩니다. 1번, 2번. 2번이에요. 자, 그래서 이 have been이라는 게 이렇게 when 시제에 나오면 왠지 지난 시제만 있어야 될 것 같잖아요. 그래서 have been이 나오면 제가 말을 더 어렵게 하는지 모르겠습니다. have been 우리가 완료 시제라고 하는 이 시제가 마치 과거나 이런 과거 완료하게 되면 현재까지 이어지고 있는 뭐 이렇게 얘기를 하는데 사실 종료가 된 겁니다. 완료. 지금 말하는 시점에 종료가 된 사실을 얘기를 하는 거예요. 그리고 우리가 여기서 이제 are all trained라고 또는 open이라고 들으신 분도 있으시죠? 자, 비슷하게 들리는 게 have been 이렇게 발음을 하기 때문이죠. been의 그 b 사운드는 p 사운드랑 조음점이 같습니다. 그래서 pen, been 비슷하게 들리죠? y 발음은 여기가 장모음처럼 생겼지만 단모음입니다. 그래서 이게 무성음이 되게 되면 pen 이렇게 발음이 되는 거고요. have는 거의 우리 귀에는 약간 아처럼 들려요. pen 이렇게 들릴 수가 있겠죠. H 사운드가 잘 안 들린다 그러면 have는 of하고 거의 비슷하게 들리죠. 그래서 been 이렇게 들리면 open처럼 충분히 들릴 수 있는 거죠. 그런데 이제 자 여기 발음은 이렇게 되고 이렇게 되는 거죠.
자, 그리고 intonation은 어떻게 되나요? have been 이렇게 되는 거고, 아, 아까 선의 시제에서 시작 지점이 아니고 종료된 지점을 얘기를 했습니다. 그러면 미래의 얘기에도 have been 시제를 쓸 수 있는 건데 우리가 익숙하지 않으니까 익숙하지 않는 게 아니라 일단 만나면 해석이 잘한다. 이게 문법적으로 맞나라고 생각을 하는 경우가 많습니다. 그리고 내가 미래에 이렇게 쓸 수 있다는 걸 인지를 못했을 수도 있지만 인지를 하고도 아마 사용을 많이 안 해봤기 때문에 연습량이 충분하지 않기 때문에 그렇게 들리지 않을 수도 있겠죠. Anyway, 자 미래에 네가 종료를 다 네가 트레이닝을 완료하게 되면 이라는 얘기입니다. 트레이닝 마치면이라는 얘기예요. 그냥 when you are trained 하게 되면 그냥 트레이닝 끝나면이라는 종료 자체를 트레이닝이 끝났다는 그 상태, 스테이트먼트를 얘기를 하는데 when you are trained 자, 적으면서 한번 해볼게요. when you are 네, 그것도 바로 말씀을 드릴게요. When you are trained, 이거는 그냥 statement, 그냥 상태가 끝났다는 상태일 텐데 when you've been trained 하게 되면 종료가 됐다라는 거, 너 완료하게 되면 먹을 수 있어라는 해석을 했습니다. 자, 인토네이션 한번 보도록 하겠습니다. have been은 어떻게 인토네이션? 도레미, 그쵸? 도레미입니다. have been 조동사잖아요. have가 동사면 어떻게 발음해요? 일단 모음이 굉장히 큽니다. have 발음 한번 해보시겠어요? have 이러지나요? have 자, have를 동사로 읽을 때는 I have 근데 조동사니까 distressed에서 down over have been 발음 해보시겠어요? have been 그렇죠? have been trained 도레미가 되겠죠? have been trained가 부호가 되니까 explaining part가 되니까 또는 이걸 그냥 training이라는 어형으로 보게 되면 have been은 다 조동사예요. 그러니까 이제 조동사 뒤에 있는 기능어 뒤에 있는 내용어에 have been trained 하시면 되겠죠. when you는 when you 이렇게 잡아주시고 when you have been trained 자 천천히 한번 해보겠습니다. when you가 up down 접속사 뒤에 주어는 바짝 붙어서 발음을 하게 되고 접속사 뒤에 있는 주어가 한참 뒤에 이렇게 when you 이렇게 나오지 않습니다. when you 이렇게 되고 이걸 그 타임 스팬이 굉장히 줄어드는 거죠. 그리고 억지로 줄이기보다는 when you 하신 다음에 have been trained를 좀 피칭 하듯이 말씀을 하는 거예요. 자, 제가 시연을 한번 해보겠습니다. 만약에 배려 영어 스타일이라면 when you have been trained 이 정도 속도를 할 텐데 다시 한번 when you have been trained 자, 일반적으로 원어민들은 have been trained를 좀 던지듯이 발음합니다. 내용어를 알고 내용어를 던지듯이 얘기를 한다는 거죠. When you have been trained. 자, 크게 한번 해보시겠어요? When you have been trained. When you have been trained, you may eat라고 얘기를 했습니다. You may eat. 자, 소리 한번 더블 체크 해볼게요. Good. When you have been trained, When you have been you may trained. eat. Good. When you have been trained, you may eat. Good. When you have been trained, you may eat. Good. When you have been trained, you may eat. 자, you may eat에서는 may는 기능어, may eat는 내용어 그래서 down over may eat 이렇게 할 텐데 may도 여기서는 인토네이션을 한 번 더 준 것 같이 발음을 하고 있죠. 그래서 우리가 기본값을 잡게 되면 디폴트 값은 you may eat 이렇게 연습을 해주시고요. 한 번 더 인토네이션을 준다 그러면 you may eat 이렇게 할 수는 있겠죠. 자, 일단 우리가 may eat 이렇게 잡아주시고 소리를 한번 캐치를 한번 해볼게요. 자, 그리고 eat 하실 때 이게 단모음과 장모음 확실하게 구별이 돼야 되겠죠. 단모음으로 발음을 하게 되면 at 이렇게 발음이 될 거고요. 자, 소리 나는 위치가 다르죠. at. 그리고 장모음은 그냥 길게 한다고 되는 게 아니라 staircase 스타일로 스트레스를 이렇게 모음을 읽어줘야 되겠죠. eat, you may eat. 자, 소리 한번 더블 체크 해보겠습니다. Good. When you have been trained, you may eat. Good. When you have been trained, you may eat. Let's begin. Let's begin. Let's begin. Let's begin. 자, 뭐 그렇게 중요한 대사도 아니고 너무 이렇게 상식적인 대사, 뻔한 대사인데 너무 어려워요, 소리가. 왜냐하면 이렇게 입에 뭘 먹으면서 먹으면서 얘기를 하죠. 시작하자 이렇게. 자, 이제 시작 이렇게 얘기를 했습니다. 마지막에 go.
그쵸? Let's, 자, go로 들리는 게 그 사운드를 잘 들으신 것 같아요. Go, begin. Let's begin. begin이라고 얘기를 했는데 또 그렇게 생각하고 들으면 들리는데 또 무방비 상태로 들으면 좀 안 들릴 수 있어요. 일단 여기에서 일단 let's start라고 하진 않았어요. 확실하게. 아무리 이렇게 먹으면서 소리를 하더라도 지금 go 소리가 들리신다는 것처럼 그 사운드가 들렸죠. begin. Let's begin. 자, begin은 begin 하지 않죠. begin. 스트레스가 begin에 있지 않습니까? begin. Let's begin. 자, 소리 한번 체크만 해보고 넘어가 보도록 하겠습니다. Let's begin. Let's begin. Let's begin. 자, 제가 begin 하지 않는다는데 여기서는 약간 begin 하는 것 같네요. Let's begin. Let's begin. Let's begin. Let's begin. 자, 이제 대사가 거의 없어요. 이 에피소드 끝날 때까지 거의 대사가 없다가 마지막 부분에 대사가 나오는데 저는 이제 미리 한번 봤으니까 대사가 있는 부분으로 바로 가도록 하겠습니다. 이 중간에 내용이 되게 재밌잖아요. 이 내용이 궁금하신 분들은 단톡방에 제가 이 에피소드 영상을 다시 한번 공유를 할 테니까 중간에 한번 보시고 우리가 수업 시간이 time is limited. 그렇죠? 그러니까 제가 바로 이제 대사가 있는 부분으로 스팟 하도록 하겠습니다. You are free. After you, Panda. Just like that? No sit-ups? No 10-mile hike? I vowed to train you, and you have been trained. You are free to eat. After you, Panda. Just like that? No sit-ups? No 10-mile hike? After you, Panda. Just like that? No sit-ups? No 10-mile hike? After you, Panda. Just like that? No sit-ups? No 10-mile hike? After you, Panda. Just like that? No sit-ups? No 10-mile hike? After you, Panda. Just like that? No sit-ups? No 10-mile hike? 정답, 그쵸? 너 먼저 먹어. 너 먼저 먹어. After you, panda 라고 했죠. 정답. After you, panda. 그러니까 이렇게요? 그렇게요? 그렇게 괜찮아요? 라고 했습니다. 자, 어떻게들 캐치를 하셨나요? 정답, 그쵸? Just like that. Just like that. No. 자, 그 윗몸 일으키기 안 하고 그 하이킹 이렇게 안 하고요. 뭐 이렇게 얘기를 했습니다. No sit. 그쵸. 비슷하게 no sit. No sit-ups. 정답. 그쵸. 자, 우리가 윗몸 일으키기는 요즘에는 뭐 다른 뭐 이렇게 동작들도 있죠. crunch라는 뭐 동작도 하고 그러는데 플랭크 뭐 이런 동작도 하는 일단은 우리가 가장 기본적으로 몸을 일으키는 sit-up이라고 하죠. sit-ups. 그리고 뭐 턱걸이는 pull-ups 이렇게 얘기를 하죠. No sit-ups, no. 자, 여기 10마일 하이킹 이렇게 얘기를 했습니다. 제가 힌트를 드렸어요. No. No 10. 제가 뭘 잘못 건드렸나 봐요. mile hike. 그쵸. 정답. 10mile hiking. 하이킹? 자, 요 부분 하이크인지 하이킹이었는지도 한번 들어보도록 하겠습니다. 하이킹도 우리가 생각했던 거죠. 하이킹 이렇게 발음하지 않겠죠. 하이크가 있고 ing는 낮은 피치에서 hiking 이렇게 발음하겠죠. 10mile hiking 이렇게 발음했을 수도 있을 것 같습니다. 자, no sit-ups, no 10mile hike 또는 hiking. 자, 소리 한번 더블 체크해 볼게요. After you, Panda. Just like that?
No sit-ups, no 10-mile hike? hike 이렇게 얘기를 하네요. After you, Panda. Just like that? 정답. No sit-ups, no 10-mile hike? 정말 하이크를 되게 강조하면서 얘기를 하네요. 많이 하이킹 할 때가 제일 힘들었었나 봐요. 발음 한번 더블 체크 한번 해보고 바로 다음으로 이어서 넘어가 보도록 하겠습니다. after you 하실 때 우리가 무심코 우리말로 F부터 before 하니까 after 이렇게 발음을 하면 모음이 전달이 안 될 수가 있어요. 자, 우리가 그렇게 발음을 하면 우리 귀에 들어오는 원음 소리도 좀 달리 들릴 수가 있어요. 잘못 들리거나 안 들릴 수 있어요. 후면 발음인 거죠. after 이렇게 챙겨주시고요. after you 이렇게 up down으로 떨어지는 거겠죠. just like that 어렵지 않을 거고요. sit ups 하실 때 sit up이 sit up이 아닌 거죠. set 단모음으로 잡아주셔야 되겠죠. sit ups. 자, 우리가 이거 sit up을 부동사로 쓰게 되면 down up입니다. set up 이렇게 얘기를 하겠죠. 근데 이건 지금 명사로 쓰였어요. 명사로 쓰일 때는 명전동후 갑자기 이 단어가 왜 나왔는지 모르겠습니다. 명사는 스트레스를 앞에다 준다. 그렇죠? sit-ups 이렇게 발음을 해주시면 훨씬 더 안정적으로 발음을 하실 수 있습니다. 10mile은 원래 우리가 up, down으로 발음을 하죠. $3,000 하시는 것처럼 10mile 하시면 되겠지만 여기서는 더 이렇게 명사 단위처럼 했으니까 10mile 이렇게 해주시고 10mile hike 해주시면 될 텐데 판다는 10mile hike 여기를 강조를 하고 있네요. 자, 소리 더블 체크 해보겠습니다. After you, Panda. Just like that? No sit-ups, no 10-mile hike? After you, Panda. Just like that? No sit-ups, no 10-mile hike? I vowed to train you, and you have been trained. You are free to eat. I vowed to train you, and you have been trained. You are free to eat. I vowed to train you, and you have been trained. You are free to eat. I vowed to train you, and you have been trained. You are free to eat. I vowed to train you, and you have been trained. You are free to eat. I vowed to train you, and you have been trained. You are free to eat. I vowed to train you, and you have been trained. You are free to eat. 자, 내가 너를 훈련시키겠다고 선언했다. 내가 너를 훈련시키겠다고 맹세했어. 그리고 너는 훈련이 끝났어. 그리고 자, 제가 빠뜨렸네요. 많이 빠뜨렸네요. You are 그리고 넌 먹어도 좋다라고 했습니다. 자, 어떻게를 캐치를 하셨나요? I vowed to train you. 정답. You have been trained. You are free to eat. 정답. Awesome. 그렇죠. 그렇게 잡아주시면 되겠죠. I vowed. 자, 어형이 과거형이죠. 맹세하다, 선언하다라는 얘기가 되겠죠. I vowed to train you. 내가 선언을 했고, and 자, 이 부분이 잘 안 들리죠? 잘 안 들릴 수 있어요. 그냥 have의 그 H 사운드가 우리가 생각하는 히읗 소리처럼 나지가 않고 히읗 소리보다 훨씬 더 목구멍 쪽에서 들어간 소리처럼 들리기 때문에 나는 그런 데서 나는 H 사운드가 좋은 점이 훨씬 더 하 발음보다 훨씬 더 목구멍 쪽에서 발음이 나기 때문에 H 사운드가 인식 자체가 안 될 수가 있어요. 그러면 have가 거의 of처럼 발음이 될 텐데 have been 이렇게 얘기를 하니까 잘 안 들릴 수 있겠죠. 자, 근데 우리가 have been 이렇게 먼저 자, 기초 사운드부터 잡아주시고 have been 그리고 이게 문장 속에 들어가게 되면 have been처럼 들릴 수 있다. 우리가 억지로 꾸며서 you have been 이렇게 발음을 하지는 않겠죠. 근데 you have been trained 이렇게 발음을 연습을 해주시고 계속 이제 소리 더블 체크 해주시고 하는 연습을 하고 있습니다. And you are free to eat. 자, 인토네이션 더블 체크 가보도록 하겠습니다. 자, 우리가 시간이 이제 지났는데 빨리 마무리를 한번 해보도록 하겠습니다. vowed 여기가 I는 distress 되는 거죠. Why? 주어는 보통 특별한 경우에는 I vowed to train you 하겠지만 그런 경우는 정말 특별한 경우고 I vowed to train you. 일단 I vowed에서 vowed가 intonated, right? 그런데 이걸 그냥 태도 또는
기능어 정도로 처리를 해주시면 좋습니다. 왜냐하면 train you가 좀 더 내용어처럼 힘이 실리고 있네요. 상황에 따라서 달라질 수는 있어요. 근데 I vow to train you 라고 해주시고요. And you have는 조동사죠. have been 우리 연습 오늘 두 번째 하고 있습니다. You have been trained. trained가 가장 높은 의미죠. You have been trained. Awesome 그렇게 해주시면 되겠죠. And you have been trained. And you're free to eat 이렇게 해주시면 되겠죠. You're free에서는 free가 intonation 되고 자 그리고 to eat에서는 to eat 하지 않겠죠. To eat. You're free to eat. You're free to eat. 자 소리 한번 더블 체크해 보겠습니다. I vowed to train you, and you have been trained. You are free to eat. I vowed to train you, and you have been trained. You are free to eat. 자 이렇게 먹어도 좋다라고 하고 먹지 못하게 방해를 하는 장면이 좀 이어집니다. 이어지다가 마지막 대사가 나오는데 마지막 대사가 어렵지 않기 때문에 오늘 마지막 대사 그냥 같이 한번 더블 체크해보고 오늘 에피소드를 마무리하도록 하겠습니다. Enjoy. Hey! Enjoy 어렵지 않았죠? I said you are free to eat. Have a dumpling. 자, 생각보다 대사가 많네요. 자 제가 적어보도록 하겠습니다. I said you are Hey! Enjoy. Hey! I said you are free to eat. Have a dumpling. I said you are free to eat. Have a dumpling. 자 어떻게 캐치를 하셨나요? 정답. You are free to eat. 그렇죠. have you가 아니라 have라고 했죠. Have a dumpling이라고 했습니다. 자 여기가 끝인 줄 알았는데 그 되게 쉬운 대사가 나오거든요. 정말 대사 하나 남은 걸로 기억이 납니다. 자 그래서 그 대사만 확인해보고 마무리해 보겠습니다. Hey! You are free to eat. Am I? Are you? 자 마지막 대사 나왔습니다. You are free to eat. Am I? Are you? You are free to eat. Am I? Are you? You are free to eat. Am I? Are you? You are free to eat. Am I? Are you? 자 어떻게들 캐치를 하셨나요? 정답 그렇죠. Am I? Are you? 자 우리 의문문의 인토네이션은 퀘스천 마크가 결정을 하는 게 아니라 앞 두 단어의 인토네이션이 결정을 한다. 어떻게 읽어야 되나요? Am I? 이건 확인하는 스타일입니다. 우리 부가 의문문 저 배웠죠 학교에서. Am I? 다운로드를 해주셔야 됩니다. Am I? Am I? 그래서 마치 영어를 모르는 사람이 들으면 Emma? Emma가 뭐지? 또는 my? 왜 my라고 하는 거지? Am I? Am I? Are you? 이렇게 하는 거죠. 자 반대로 Are you? Am I? 하는 건 확인하는 즉 confirming 하는 부가 의문문이 되는 거죠. You are free to eat. 자 여기까지 이 에피소드의 모든 대사를 우리가 같이 한번 잡아봤습니다. Am I? Are you? 까지 마지막으로 소리 한번 더블 체크 해보도록 하겠습니다. You are free to eat. Am I? Are you? 자 오늘 레슨은 여기까지 하도록 하겠습니다.